Hello, good evening, students. Welcome back to ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟರ್ ನಿರಂಜನ್ ಹೆಗಡೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ different varieties of pollination, and we have already read about the specifics of the generation of male gametophyte and female gametophyte ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Outbreeding devices ಗಳಂದ್ರೆ, so these are the devices which has been developed by the flowering plants or the angiosperms, so to stop, so specifically to stop the self pollination, I hope my voice is audible to all you. So just a minute to give me, so I'll check once, so is it audible or not. So if not, we will do something. I'll just check once, okay? Hopefully it is audible. Yes, hopefully it is audible. Okay, let's move on. It's audible. So let's start the particular discussion on outbreeding devices first. Then we'll go for the pollen pistil interaction. Majority of the flowering plants produce hermaphrodite flowers, and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. Hermaphrodite means the particular type of individuals who has or who bears the male and female sex organs in the same individual. Those are known as always produced. So this continued self-pollination results in inbreeding depression. So this is also another one important term we need to discuss, that is inbreeding. The plants in the future may not have the ability, one second, I'll just rub it all. Yeah, may not have the ability to
to give birth to the young one. Or sometimes so it leads to certain disorders, genetical disorders-ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. Most of the plants try to encourage the particular cross-pollination. ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್-ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ the pollen release the stigma. The pollen release the stigma. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ? I think it is more to be zoomed. One second, I'll check that. I'll zoom it more a little bit. Now it's, I think, clearly visible, right? Hopefully, yes. The screen agla ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ discuss that. In some species, pollen release and ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಸೇಮ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳು ಲೇಟಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಐದರ್ ದ ಪೋಲನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್, ಆರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್. ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. In some other species, the anther and the stigma are placed at the different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. So these devices, whatever ನಾವೀಗೇನು 2 ಕಲ್ತ್ವಿ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಆದರೆ, ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಂಥರ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವೆರಡರ ಹೈಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಆಂಥರ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೋಲನ್ ನಾವು ಓದುವಂಥದ್ದು ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಾದವು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಸ್ಟ್? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಯಾವ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳು? ಸೊ ಅದು ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, you can see the third one. So the third device is to prevent, ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು. The third device to prevent inbreeding is self-incompatibility. Very important ಶಬ್ದ, self-incompatibility ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ and prevents self-pollination from the same flower or the other flowers of the same plant for fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ, ಇಲ್ಲಿ ಜೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಾಗಬಾರ್ದು? ಜೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಜೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಎರಡೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಜೈಟೆನೋಗ್ಯಾಮಿ ದಟ್ ಇಸ್
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಫ್ಲವರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನನ್ನು ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ನ ಸೊ ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೀತವೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ಅದರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆದರ್ the particularly inbreeding devices or outbreeding devices which is going to form, okay, is going to stop the ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, so moving on to the next point. Another device is to prevent self-pollination is the production of unisexual flowers. So this is also another important. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸಚ್ papaya, male and female flowers are present on a different plants. That is, each plant is either male or female. So diocy anta ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. This condition prevents both autogamy and jeitonogamy. This is also one of the particular phenomena. If a flower is produced unisexual, either male flower ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೇಜ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇವುಗಳು ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಸೊ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆರ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೇಜನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಎಸ್ ಅನ್ನೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಜೈಟನೋಗ್ಯಾಮಿ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ, ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಮಿಲರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪಪಾಯ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಪಾಯದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಯೋಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕೆ. So I hope you remember this. So let's once revise this outbreeding devicesಗಳು. So 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತೇನೆ, ಆಯಿತಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಏನಾದರೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ. ತಮ್ನೇಲ್ ಒಂದು ಹಾಕುವ. ಎಸ್, ಡನ್.
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ, ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವ, ಆಯಿತಾ. ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಐದರ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಮೂರನೇದು ಬಂದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೊ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಏನನ್ನ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಪಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನೇಷಿಯಸ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಮೇಜನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬೇರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಔಟ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಂತರದ್ದು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಯಾವ ತರಹದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಬಂದು ಪೋಲನ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ. Okay, let's begin. So pollen pistil interaction. Pollen does not guarantee the transfer of right type of pollen, that is compatible pollen anta kariteve ನಾವು. So there is no guarantee of that compatible pollen of the same species as the stigma. Compatible pollen of the same species as the stigma. Often pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant. ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದು? ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ ಆದಾಗ. ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ. ಸೊ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ there is no certain manner that there would be special type of any species come and ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಸೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಲನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ಗೆ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದೇ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ನ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಲ್ನ ಕೂಡ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. If it's of the right type, the pistil accepts the pollen and promotes the post-pollination events.
ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿಲಿ. ಓಕೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಪ್, okay, pollen is of the wrong type, the pistil rejects the pollen. Pistil is going to what? Reject the pollen. Pistil is going to reject the pollen grain definitely. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪು, ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ by preventing pollen germination on the stigma or pollen tube growth all within the style. Okay, the ability of pistil to recognize pollen followed by its acceptance or rejections is result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. So interaction, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ there would be what interactions will be going on. So there is chemical interactions, specifically chemical interactionsಗಳು ಯಾವುದರ specifically pistil and the pollen grains. This dialogue is mediated by a chemical component of the pollen interacting with those of the pistil. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರೋಪಾಲಿನಿನ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಬಾಟನಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grains germinates on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pores. So ನಾನು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಬಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ವಿದಿನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಚ್ ಒನ್, the vegetative cell, yes or no? And the nucleus of the vegetative cell is also irregular, very specifically talking about it, right? Okay, so idu you can say absence of exam going to produce what ಇಂದ ಏನು ಹೊರ ಬರ್ತವೆ, ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 12.2 ಎದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ, so here you can see this is the area from where this is the pollen tube growth. So ನೋಡ್ರಿ pollen tube growth ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ವಶನ್. Pollen tube. The pollen tube grows through the tissues of the stigma. First ಯಾವ್ದ್ರ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, and then style and reaches the ovary. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓವರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆನ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಟಿಂಗ್, ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಟು ಸಾಫ್ಟನ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಆದಾಗ. ಯು ವುಡ್ ರಿಕಾಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೆಡ್ ಎಟ್ 2-celled ಸ್ಟೇಜ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ, 2-celled ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ 60% ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2-celled ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ cell and a generative cell. In such plants, generative cell divides and forms the two male gametes.
It is going to form how many gametes? Cells divides and forms 2 male gametes during the growth of the pollen tube in the stigma. So ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನ ಕೂಡ ಹೌದು ಇನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು 2 ಸೆಲ್ಡ್ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೇನ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3 ಸೆಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ 2 ಸೆಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಕೂಡ ಇದು ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಾವೆ. Okay, moving on to the next one. Okay. So ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಆಯ್ತಾ. In plants which shed pollen at 3 cells, that is the 40%, remaining 40%. 3-celled condition, pollen tubes carry the 2 male gametes from the beginning. Okay, ಮೊದಲೇ ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ. pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ. ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಚಲಜದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಚಲಜದಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಚಲಜದಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಲಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್, ಮೊದಲನೇದು. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಚಲಜೋಗ್ಯಾಮಿ. ಚಲಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಥ್ರೂ ದ ಚಲಜ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಲಜೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್? ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ? ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it is going to pass through the filiform apparatus. Many recent studies have been shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergis guides the entry of the pollen tube. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಿಫಾರ್ಮ್ apparatus in the synergid ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು? ಗೈಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. All these events from the pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovules are together referred to as pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction ಅಂದ್ರೆ it is not only ಏನು ಖಾಲಿ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ಸೊ till the pollen tube till it reaches to the ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗೆ pollen tube ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, all these events from pollen deposition on stigma until the pollen tube enters the ovule. Right, as pointed out earlier, pollen pistil ನಾವು ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ pollen grains are present over here. So whenever there is a entry, so ಯಾವಾಗ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋರೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರಿತೇವೆ ಆಯ್ತಾ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ 2 ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡ್ 1 ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮುಖಾಂತರ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಮುಂದಿನ ಕತೆ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ,
ಸೊ recognition or inhibition of help the plant breeder in manipulate. ಇದನ್ನ ರೈತ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, give me 1 minute of time. I'll just okay, now listen carefully. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯಿತಾ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪೋಲನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೀ, ಚಿಕ್ ಪೀ, ಕ್ರೊಟೊಲೇರಿಯಾ, ಬ್ಲಾಸಮ್ and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution, that is 10% sugar solution ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. About, not exactly. After 15 to 30 minutes, observe the slide under the power lens and microscope. You will likely to pollen coming out of the pollen. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು, ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಂಕಾ ರೀಫನ್ನು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ವಿಂಕಾ ಆರ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಲೈಡಿಗೆ ನಾವೇನನ್ನ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಸ್ ಯು ಶಾಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್, a breeder is interested in a cross breed different species and other genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. ಸೊ ನಾವು ಈ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದ ಸೊ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಬ್ಲೆಂಡ್, ಯಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ, ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ important to make sure that only the desired pollen grains are used for pollination and stigma is protected from the contamination from unwanted pollens. Okay, this is achieved by emasculation and bagging. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪೋಲನ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೊತ್ತ ಮೊದಲು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾರ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is said to be as emasculation. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಂಥರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವಲ್ವಾ, ಅವುಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಥರ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, we are going to call them to be as the particularly this one. Okay, so that is emasculation ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ,
So have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is called bagging. ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಥರ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. When the stigma of bagged flowers attains receptively mature pollen grains collected from the anthers of the female parent are dusted on the stigma. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಗ್ಮಾವಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. If the female parent produces unisexual flowers, there is no need for the emasculation. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. The female flower buds are bagged before the flower opens. ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಯಿತು, ನಾವು ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಪೋಲನ್ and the flower rebagged. So this is very important and ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದವಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, that comes double fertilization. ಈ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ is also asked for 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ನಾಳೆಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಆದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು.